ङ्गीगणं शर्माविमोद्रान् भूतं सरस्य मादापय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्गिरेण परकालयति इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुनावास्तव्यमालादरं योगीन्द्रं कुलकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपौरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगी जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वंदे माधव पद्मनाभ सुमन कोले सदेवादिपा नमो वेदांत वेद्याय जगन्मंगल हेतवे यस्य भावमृतासार पौरितं भुवनत्रयं वेदांत वेद्यामृतवादिरासे वेदांत सारामृत पूरमध्यम आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलवैरिदासं श्रीमत्कृष्ण समाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्तुष्टजीवतीर्थवे नमः नित्यप्रसादजनकं स्मृतिपालमित्रम् अद्मूलसद्भगानं त्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजं दिव्यप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रोणवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयतमार्गतभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्चिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्यतं श्रीषडगोपवर्णयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यन्द्राविडवेदसागरं तिरुवशनाडेन्नं तन्गुरूरेन्नं மரவினியவன் பொன்னலென்னும் மறுமறைகள் அந்தாதிசெய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தடுந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் அன்புருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏறும் விரைவிலே நந்தே சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்தி ராமானுஷமனிதன் பாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாம் தெவிழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகன் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் அங்கி என்ற முதல் தாய் செடகோபன் மயம்பால் வளத்தாய் தத்தாய் இரமானுஷன் மிக்கவிரை நிலையும் மையா மேர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையா விதப்புகளும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோ யாழினிசை வேதத்தையது நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ బ్రహ్మాండాలు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమణి దివ్య ప్రబంధం ఆరులో 4కి వచ్చేసాం మనం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమొழிలు ఇవన్నీ కూడా విరహ వేదనతోటి విరక్తితోటి అమ్మాయి పడేటువంటి బాధనంతటిని తాయిమారు అవస్థలో ఆళ్వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి అద్భుతమైన పాసురాలు. నడక కూడా చాలా కవితాపరంగా అందమైనటువంటి శైలి కలిగినటువంటి, దేనికవే బాగుంటాయి. ఇవి అంత్యప్రాసలతోటి మరింత విరాజమానంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. மாலுக்கு வையமளந்த மணாளற்கு நீலக்கரு நிறமேகனியாயற்கு கோல செந்தாமரை கண்ணற்கு என் கொங்கலரு ஏலக்குழலி எழுந்தது சங்கே செல்வில் வாழ் கண்ணு செக்கர கையற்கு செங்கர்வாள் செய்ய தாமரை கண்ணற்கு பொங்கலர் தந்துழாய் முடியானுக்கு என் மங்கை இழந்தது மாமை நெருமை நிறங்கரியானுக்கோ நீடுல கொண்ட இளங்கிழர்வாய் செருக்கு காழ்வரவர்க்கு
கரங்கிய சக்கர கையவனக்கு என் பிறங்கிருங்கோந்தல் ఇషందదు పీడే ఎన్ని పోగొట్టుకుందో ఆళ్వార్ నాయకి పారవస్యంతో గాజులు పోగొట్టుకుంది, కాంతిని పోగొట్టుకుంది, తన శక్తిని మహిమని పోగొట్టుకుంది. ఇవాళ 4వ పాసురంలో తన స్వభావాన్నే అసలు ఎలా ఉండేదో అలా మారిపోయిందనమాట. స్వభావాన్నే పోగొట్టుకుంటాం. పీనుడై నాన్ముగనై పடைத்தானுக்கு மாடுடை வையம் வளர்ந்தமணாளர்க்கு நாடுடை மன்னர்க்கு தூதிசை நம்பிக்கு என் பாடுடை எல்குரு இழந்தது பட்டே நான் ముగనైకు మణాళర్కు. అమ్మా జయశ్రీమన్నారాయణమ్మా, మూడో పాసురం అమ్మా, మూడో పాసురం. నిన్న పాసురం చెప్పారు, ప్రతిపదార్థం చెప్పారు, అంతవరకే అయింది. చెప్పలేదు. అదే అవర్కు చక్కరకు ఆ ఎండింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఆ పాదాన్ని నడపడంలో చాలా నడిపినటువంటి శైలిని మనం గమనిస్తున్నాము. ఇది చదువుకుంటుంటే కూడా, చక్కటి వాళ్ళు చదువుతుంటే కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. అది చదివేటప్పుడు నాకైతే ఒక భయం కూడా వేస్తుంది. ఏమిటంటే ఆహమని చదవమన్నారనే ఆనందంతో, ఉద్వేగంతో హై పిచ్ లో చదివేస్తుంటాయి. బాబాయ్ వీళ్ళు ఇలా చదివేస్తున్నారు అని కొంచెం భయం కూడా వేసేస్తుంది. అంత ఆర్తిగా అందరూ చదివేస్తున్నారు. సరే, 3 ప్రతిపదార్థం నిన్న చెప్పుకున్నాము. ఏమని చెప్పుకున్నాము? నిరంకర్యానుక్కు అంటే శ్యామల వర్ణం కలవాడు, నీడు ఉలగ ఉండదిరం కిళారు వాయ్. ఈ అద్భుతమైన లోకాలన్నీ ఆరగించిన ఆనందాన్ని చెప్పేటువంటి నోరు కలిగిన వాడు. అధరముడు అంటే ఇక్కడ వాయ్ అంటే నోరు కలిగినటువంటి వాడు అని. కల్వరవర్కు అపరిచ్ఛిన్నమైన మహిమ కలిగిన వాడు, ఎంత అఘటిత ఘటనా సమర్థుడు. కరంగీయ చక్రం, ఎప్పుడూ తిరిగేటువంటి చక్రం, అది అలా ఆభరణంగా ఉండదు, ఏ క్షణంలో వెళ్ళిపోవాలో అని రెడీగా ఉండేటువంటి చక్రం. అలాంటి శ్రీయపతిని ఆశించి ఎన్ పెరంగు ఇరుకోందల్, ఇంత అందమైనటువంటి దీర్ఘమైన కేశపాసం కలిగినటువంటి, కోందల్ అంటే కేశపాసం, కేశపాసం కలిగినటువంటి మా అమ్మాయి వీడు ఈడందదు, మహిమని పోగొట్టుకుంది, తన శక్తిని పోగొట్టుకుంది అంటున్నారు. వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 3వ పాసురము వ్యాఖ్యానము, 7 వ్యాఖ్యానము, 197వ పేజీ. 3ஆம் பாட்டு. வடதள சாய் வடிகளிலே அகப்பட்டு இவன் தன் பெருமையை இழந்தாள் என்கிறார். వడపత్ర సాయి చేష్టలకు వశపడి ఈవిడ తన గొప్పతనాన్ని పోగొట్టేసుకుంది అంటున్నారు. ఇక్కడ వటపత్ర సాయిని తలుచుకుంది అని సారాంశాన్ని అందించేశారు మొదటి వాక్యంలో. నిరంగరియానుకు ఇழந்தது மாமனை நிறம் என்னாள் அந்நிறம் அவன் பக்கலிலே கிடக்கையாலே இரட்டித்து காட்டித்து వడివు. కాంతి, శ్యామల వర్ణం కలవాడు, విశాలమైన లోకాలను ఆరగించిన పెదాలు కలిపినవాడు. అంటే అందం, ఆయన చూసి తన అందమైన కాంతిని ఈ అమ్మాయిని పోగొట్టుకుంది. ఈయనేం చేశాడు? తన్నరెత్తిక్కు మేలేవరి నిండం ఉండాయిత్తు நீலக்கரு நெருமேகனியாருக்கு என்ன வேண்டா வாயத்து நிறத்து ஒப்பாக மாட்டாமையாலே நெய்த்து கிழிந்து శ్రమకరமான అడిగొన్నై తన్నయ్యే సొల్లగిరారు. ఈయన ఆవిడ కాంతిని కూడా దోచేసుకుని తనలో పెట్టేసేటప్పటికి ఇరట్టిత్తు కాటిత్తు వడుగు, 2 కాంతులతోటి మరీ ఉజ్వలంగా తనే కాంతివంతుడు, ఈవిడ కాంతిని కూడా దోచేశాడు, 2 కాంతులతో ఓ మెరిసిపోతున్నాడు అని. అంటే అక్కడ శరీర కాంతిని నీలక్కరు నిరమేగా నియాయర్పు అని అన్నాం కదండి. ఎందుకంటే అన్నారంటే అసలు మేఘంతో కూడా ఈ కాంతిని పోల్చడం సరిపోదండి, మంచి నల్లని రంగు కలవాడు అని అంటే సరిపోతుంది. అంటే మేఘ కాంతి కూడా ఈ వర్ణానికి సరిపోవట్లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. నైతు కిలగింది శ్రమకరమాన వడవ తన్నయ్యే సొల్లగిరార్. ఆ శ్రమను పోగొట్టేటువంటి అందమైన నీలమేఘ శ్యాముడు అంటే సరిపోతుంది. ఎన్ని కాంతులు చెప్పినా సరిపోవడం లేదు. నీడులగించాలి పరపైడతాన భూమి
திருவயிற்றிலே வைத்த பிரகாரத்தை கோட்சல்லாనన్న తిరు అగరత్తై ఉడయ్యా. చాలా విశాలమైనటువంటి భూమిని ఏమాత్రమూ కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా చక్కగా తన బొజ్జలో పెట్టుకుని ఆరగించినటువంటి అందమైన నోరు కలిగినటువంటి వాడు, పెదవులు కలిగినటువంటి వాడు. కిళరిగై సొల్లిగై వైయమే గంగాడి అన్నక్కడవదిరే రక్షకత్త ప్రకాశమాన తిరువధరం. నోటిలో పెట్టుకున్నాడు అంటే వాటిని జాగ్రత్తగా ప్రళయ సమయంలో రక్షిస్తున్నాడు. ఆ రక్షణ కార్యం చెప్పేటువంటి పెదవులకు అలా అర్థం చెప్పారండి. ఇది ఒక అందమైన సమన్వయం. పెదవులు బాగున్నాయని సౌందర్యం చెప్పడం వేరు. రక్షణానందంతో మిలమిల్లాడుతున్నాయి. లోకాలన్నిటినీ బొజ్జలో పెట్టుకున్నాననే రక్షణ ఆనందంతో ఉన్నాయి. సిరి కల్వరవర్కు సిరివయత్తులే ప్రియలోకంగళై వైతు. చిన్న బొజ్జ 7 భువనాలు, 14 భువనాలు అవి పెట్టుకుని పరిచ్ఛేదిక్కమండాదు చేష్టిద్దయుడయ్యవనకు. ఇంత అని మనం చెప్పలేనటువంటి మహిమ. దీనినే మనం అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం అంటాం. నీడలగుండ తిరంగళిరు వాయ్ వేరెవరు వాయాలు కేట్క వేండాదే. అంటే ఇంకొకళ్ళు ఎవరో చెప్పక్కర్లేదు. ఇంకొకళ్ళు ఎవరో అంటే ఇక్కడ ఏ వ్యాస మహర్షో ఏ వాల్మీకి మహర్షో ఎవరో వేరే చెప్పక్కర్లేదు అన్నంత అందమైన వాట అన్నారు. వేరెవరు వాయాలు కేట్టవండాలి ఇవన్ వాయాలే సల్లట్టెక్కలానపడి. ఆనోరే చెప్తోంది, పెరుమాళ్ళ యొక్క పెదాలే చెప్తున్నాయి ఆయన ఎంత గొప్పవాడో. వ్యాఖ్యానంలో ఒక చిన్న అందమైన అర్థాన్ని జోడించడానికి ఇది ఉదాహరణ. పెదాలు బాగున్నాయి అన్నాడండి. అందంగా ఉన్నాయని ఒక మాటను ఊరుకోవచ్చు. అందం కాదండి, అంత చిన్న బొజ్జలో 7 భువనాలను మింగి రక్షిస్తున్నాను అని ఆనందాన్ని ప్రకటించే పెదాలండి అని దానికి అలాగా అందాన్ని జోడించారు అన్నమాట. కరంగియ చక్కరైకై యవనకు కరంగుజై సుజలుగై. ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది చక్రం. ఎందువల్లంటే వచ్చాక స్టార్ట్ అయితే స్పీడ్ అందుకోవడం కష్టం అవుతుంది. రెడీగా తిరుగుతూ ఉంటే రయ్యమని వెళ్ళిపోవచ్చు అని ఉద్దేశం. విరోధి నిరసరయ్యాలే எப்போதும் సుజలానెన్నుళ్ళ తివ్వాలియే తిరుకయ్యిలే ఉడయ్యవనుకు. ఎప్పుడు తిరుగుతున్నటువంటి చక్రాన్ని చేతిలో పట్టినటువంటి మహానుభావుడికి. నెక్స్ట్ పేరు తాను రక్షక నానాడు వంద్రే పరికరం రక్షణత్తులే ఉద్యుక్తమాయిరిక్కరపడి. తాను రక్షించడానికి రెడీగా ఉండడం కాదు, చేతిలో ఉన్న పరికరం కూడా నేను రెడీగానే ఉన్నాను స్వామి, నువ్వు అంటే నేను వెళ్ళిపోతానా అని సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆయుధాన్ని చేతితో పట్టుకుని ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే ఆర్త రక్షణ చెడుడు అని చెప్పడం అన్నమాట. అవన్ కైపడెత్తారెల్లారు రక్షణ త్వరయుడయ్యా ఇరే ఇరుపదు. ఆయన ఆశ్రయించిన వాళ్ళందరూ ఇదే త్వరతో ఉంటారు కదా. ఏమో ఎప్పుడు వెళ్ళాల్సి వస్తుందో, స్వామి ఎప్పుడు ఆజ్ఞ ఇస్తాడో అని ఆయుధాలు కూడా అంత రెడీగా ఉంటాయి. శ్రీ పాంచజన్యాహ్వానం వరమனையுண்டாகவத்தே நாம் வாய்க்கரையிலே இருந்தோ செய்யை விளைத்து வினை తెర్కాయన్ను ప్రార్థయా నిర్కం. ఆ చక్రమే కాదండి, పాంచజన్యం కూడా అడుగుతుందిట. నేను కనుక పెదాలపై ఉంటే ఒక్కసారి నా ధ్వనిని వాళ్ళ దగ్గరికి పంపానంటే పాపాలన్నీ ఎక్కడవక్కడ ఎగిరిపోతాయి కదా. తిరిందో సయ్యై విళైతు వినై తీర్కయన్ను ప్రార్థయా నిర్కం. అందువల్ల నేను ఇక్కడే ఉంటాను స్వామి, నేను ఇక్కడే ఉంటాను స్వామి అని ఆ పాంచజన్యం కూడా నోటికి దగ్గరగా ఎప్పుడు ఆ గాలి చేత ఆ ధ్వని వస్తే వినేవాళ్ళ పాపాలు పోగొట్టాలా అని రెడీగా శంఖ చక్రాలు 2 ఉంటాయి. ఒక అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. ఎన్ పెరంగిరందు కోందల్ సుత్తుడైతా ఎలుగు నీళ్ళ మయిర్మడియుడయ్యవள். ఎంత అందమైన జుట్టు, ఎంత కేశపాసము, మిగవం పెరియ కుజలై ఉడయ్యవள் ఎన్నుమా. చాలా పెద్దదైనటువంటి అందమైనటువంటి నెమలిలా ఉన్నటువంటి కేశపాసం కలిగినటువంటి ఆవిడ. ఇరుమై పెరుమై పెద్ద జుట్టు అని ఎంగో పెరుమయ్యావదు నీచి విరంగదల్ మిగిది పొంగలందరిధర్మయర్. ఆ జుట్టు ఎంత ఉంది అంటే చూడగానే మన కళ్ళు దాని మీద పడేంత వస్తుగా, దట్టంగా, నల్లగా, పొడుగ్గా, ఇన్ని విశేషణాలతో ఉన్నటువంటి జుట్టు గల అమ్మాయి.
ఐంబాల్ కూందల్ కుழல் ఎన్నివై పర్యాయం, ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలు. ఐంబాల్ కూందల్ కుழல் ఇవన్నీ తమిళంలో పర్యాయ పదాలు. ఎత్తిరెత్తలై ఎత్తోర్పిக்கும் కుழலை యుడయ్యవள் కిడీర్ తన్ పెరుమై ఇழந்தாள். ఇంత గొప్ప ఆవిడ ఆయన ముందు తన గొప్పతనాన్ని పోగొట్టేసుకుందండి. పేరు పెరుమై యశ సాజనకాత్మజ అప్రమేయం తేజ. రామాయణంలో చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కదండి. మారీచుడు అంటాడు రావణాసురుడితోటి, నీకు తెలియదయ్యా రాముడి గొప్పతనం, పక్కన ఆవిడ ఉంది అంటే మరీ మెరిసిపోతూ అంటాడు రాముడు. అప్రమేయం తేజ యశ సాజనకాత్మజ రక్తం సమర్థస్తాం హస్తం. నీకు బలం చాలదు ఆవిడ్ని ఎత్తుకు రావడానికి. రామచాపాశ్రయామనే, ఆ బాణం ఆశ్రయంగా ఉంది రాముడికి అని మారీచుడు చెప్పినట్లుగా అంత అందమైన కాంతి గల ఆవిడ. విశేషం ఏమిటంటే అవనుక్కుం పెరుమయ్యై కొడుక్కుం పెరుమయ్యై కిడియరి ఇవళ్ళి ఇழந்தదు. ఆయనకు కూడా గొప్పతనాన్ని ఇచ్చే తల్లి ఈనాడు తన గొప్పతనాన్ని ఆయన కోసం పోగొట్టుకుంది. అది మెయిన్ పాయింట్. ఇంత గొప్పవిడ కూడా ఆయన ముందు తన గొప్పతనాన్ని పోగొట్టుకుంది. నిరంగరియానుకో నీడల గుండా తిరంగిళరువాయ్ செருக்கழ்வரவர்க்கு கரங்கிய செக்கர கையவனுக்கு என் பிறங்கிரும் கூந்தல் இழந்தது பீடே. 4 பீடுடை நான் முகனை படைத்தானுக்கு மாடுடை வையம் அளந்த மணாளர்க்கு நாடுடை மன்னர்க்கு தூது செல்லும் மிக்கு என் பாடுடை అల్గుల్ ఇழந்தது పణ్బే. ముందు 3-4 విశేషణాలు స్వామికి చెప్పాడము. అలాంటి ఆయన కోసం ఈవిడ తన గొప్పతనాలన్నీ పోగొట్టుకుందని ముగింపు 4వ పాదంలో చెప్పడంగా సాగుతోంది. ఈ పాసుర నిర్మాణం చూడండి. ఆ పదాలు కూడా మంచి ప్రాసస్థానంలో ఎంత బాగా పడతాయో. వీడుడై మాడుడై నాడుడై పాడుడై అందమైనటువంటి పదాలు పడుతున్నాయి. ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. పేడుడై నాన్ముగనై ఎంతో మాహాత్మ్యం కలిగినటువంటి బ్రహ్మగారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి బ్రహ్మగారికి ఆ మాహాత్మ్యం? స్వామి బ్రహ్మని సృష్టించి ఇదిగో వరే నిమిషంకోసారి వచ్చి ఇలా సృష్టించనా అని అడక్కు, ఇలా సృష్టించాలి అని మొత్తం జ్ఞానాన్ని అంతటినీ ఇచ్చేశాడు. అప్పుడు బ్రహ్మగారికి అంత పీడుడై నాన్మొగనై మాహాత్మ్యం కలిగినటువంటి బ్రహ్మ అయ్యాడు. తండ్రి వల్ల అంత బలాన్ని పొందినటువంటి వాడు. పడైతానుకు అలాంటి బ్రహ్మని సృష్టించిన ఆయనండి. ఆ వచ్చిన వాడు ఎదురుకుండా ఉన్నవాడు. మాడుడై వయ్యం మళందమనాళకు ధనము కలిగినటువంటి భూమిని. భూమికి ఒక పేరుందండి, వసుమతి. వసు అంటే సంపద, వసుమతి అంటే సంపద కలిగిన భూమి అని అర్థం. ఎంత మంచి పేరు పెట్టుకుంటారో. అలాంటి మాడుడై వయ్యం మళంద సంపదలు కలిగిన భూమిని కొలిచిన మణాళర్కు నాయకుడికి. నాడుడై మన్నర్కు దేశాలు కలిగిన రాజులైన పాండవులకి. దూదు సైనంబికు దూతగా వెళ్ళినవాడు. మహారాజులైన పాండవులకు దూతగా వెళ్ళినవాడు. ఇదో విశేషం. అదేంటండి పాండవులకి రాజుగా అని పేరు పెడతారు ఏంటండి? సూది మన మోపినంత ఒక పంపైనా ఇవ్వయ్యా అంటే ఇవ్వనన్నాడు కదండి దుర్యోధనుడు. అది మొదట్లో అన్న మాటలు. తర్వాత భారత యుద్ధం జరిగాక మొత్తం రాజ్యం అంతా ఎవరికి వచ్చిందండి? పాండవులకే కదా. అందువల్ల నాడుడై లోకాలన్నీ దేశాలన్నీ కలిగిన మన్నర్కు పాండవులకి దూదు సైదనంబికు దూతగా వెళ్ళినవాడు. బ్రహ్మని సృష్టించిన మహానుభావుడు పాండవులకి దూతగా వెళ్ళాడా? అలా బ్రహ్మ తండ్రి అట, యశోదకు పుత్రుడట, పరాత్పరుడట, పశువుల కాచనట. అటు పరాత్పరత్వాన్ని ఇటు సౌలభ్యాన్ని రెండింటినీ కూర్చి అన్నమయ్య గారు అందంగా కూర్చినటువంటి మాట ఉందే అలాగనమాట. ఎన్ నా కుమార్తె పాడుడై అల్గుల్. విశాలమైనటువంటి జగన ప్రదేశం. జగనము అంటే నడుము కింద ప్రదేశం.
అంటే ఎంతో అందగత్తే అని చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ఇక్కడ ఉపయోగించాలి. ఈ అందాలన్నిటినీ బంబు, ఈ స్వభావాలన్నిటినీ పోగొట్టుకుంది అనేటువంటిది 4వ పాత్రం యొక్క సారం. 4వ పార్ట్ వ్యాఖ్యానం చూడండి, 199వ పేజీ. చతుర్ముఖ స్రష్టావాన మెన్మయ్య పారాదే. చతుర్ముఖ స్రష్ట బ్రహ్మగారిని సృష్టించిన గొప్పవాడు. మరి పెరుమాళ్ళు సామాన్యులు కాదు. లోకాలన్నీ సృష్టించే బ్రహ్మగారిని సృష్టించి ఆయనకి ఎలా సృష్టించాలో జ్ఞానం ఇచ్చిన తండ్రి. సృష్టిక వల్ల పెరుమయ్యుడయ్యాన చతుర్ముఖనై సృష్టిస్తవనకు. లోకాలన్నీ సృష్టించగల శక్తి సామర్థ్యాలని బ్రహ్మగారికి ఇచ్చిన తండ్రి. వీడు పెరుమై మాడిత్యాదు మాడు ధనం. మాడు అంటే ధనం. వసమతిమాన భూమి ఎన్నుదల్ అంటే ధనము కలిగిన భూమి. భూమిలో నిధులు ఉంటాయి కదండి, అందుకని ఆవిడకి వసుమతి అని పేరు వచ్చింది. మాడెన్నో ఇడముడై మయ్యాయ మంచి వైశాల్యం కలిగిన పరపయ్యుడయ్య భూమి ఎన్నదల్. విశాలమైన భూమి అని అర్థం అన్నమాట. విశాలమైన జగన భాగం కలిగి అంటే ఇక్కడ భూమి చాలా విశాలమైనది అని అర్థం తీసుకోవాలి. తిరుగులంగోళం ధరుడిన కృత్రిమ చేష్టితాలే తన్నై అనన్యార్హమాప్తిన వరకు. లోకాలన్నీ కొలిచి ఆవిడికి తన గొప్పతనాన్ని చూపించినటువంటి మహనీయుడు. నాడిత్యాది నాడుడయ్య రాజాక్కళాన పాండవర్గళకు. రాజ్యం కలిగిన పాండవులు అన్నారు వ్యాఖ్యానంలో. தூதிப்போயத்தாலே பூர்ணனானவனுக்கு பகவத் அபிப்பிராயத்தாலே அவர்களை నాడుడై మన్నాన్ గంగిరార్ కాణం. మనం ఏదైనా ప్రశ్న వేస్తావేమో అని వారే పూర్వపక్షం వేసేసుకుంటున్నారు. ఏమని? నాడుడయ్య రాజాక్కళ, రాజులు కలిగి దేశాలు కలిగిన పాండవులు అంటారేమిటండి. టెంపరీగా దుర్యోధనాలకు వచ్చిన చివరికి పాండవులకే వచ్చింది అని చెప్పడం ఈ వ్యాఖ్యానంలో ఉద్దేశము. ఇరక్కై குறிச்சியும் குழோ மென்னு ராஜ்யம் పండుகிறார்கள். దుర్యోధనాదిగళాయిరక్క మీకు ఒక పంప కాదు, సూది మనమోపినంత కూడా குறிச்சியும் கொடோம் ఎన్ను రాజ్యం పండుகிறார். సూది మనమోపినంత రాజ్యం కూడా ఇవ్వము అన్న దుర్యోధనగళాయిరక్క. మరి వాళ్ళని రాజులు అనాలి కానీ రాజులైనటువంటి వీళ్ళు అని పాండవులను అంటారేమిటండి అంటే అభిశిష్య చ లంకాయాం ఇత్యాదివత్. అక్కడ చూడండి రామాయణంలో అభిశిష్య చ లంకాయాం రాక్షసేంద్రం విభీషణం కృతకృత్య తదా రామః విజ్వరః ప్రమమోద. ఇంకా జయించలేదు, పెట్టలేదు, విభీషణుడికి పట్టాభిషేకం చేసేసాడు. ఎంత ఆశ్చర్యం! అలా చేశాక రాముడికి జ్వరం తగ్గింది. అప్పుడు దాకా లోపీలం తగులుతూ ఉండేది. ఎప్పుడు పోయిందండి? అభిషిష్య చలంకాయం విజ్వర. విభీషణుడికి పట్టం కట్టిన తర్వాత ఆ బాధ పోయింది. అలాగే పాండవ దూతగా వెళ్ళి పాండవులని జయింపచేసి పాండవులకి రాజ్యం వచ్చిన తరువాత అతని అంతర్జ్వరం తగ్గింది అన్నట్లుగా. ఇన్నారు దూతనన నిన్న శైలాలే ఎట్ట సెట్టై పేరుంబడి ఎలెక్కై. ఇది మనకి తిరుమంగయ్యాళ్వార్ల యొక్క అందమైనటువంటి మాట. పాండవ దూతగా వెళ్ళి గుండెలను చూపి అంటే ధైర్యంగా దౌత్యం చేసినటువంటి పెరుమాళ్ళు అన్నారు కదా. అడిగిలే జగత్తై ఉండాకి అపహరితారుండాగి ఎల్లై నడందు మీటు కొండు. అంత అడిగిలే జగత్తై ఉండాకి మొత్తమంతా లోకమంతా ఒక్క చోట చక్కగా ఉంటే హద్దులు కూడా లేకుండా దాన్ని అపహరించేస్తే ఆ హద్దులతో సహా కొలచి తెచ్చి తిరిగి ఇచ్చినటువంటి బలిచక్రవర్తికి తిరిగి ఇచ్చినటువంటి వామనమూర్తి యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని చెప్తూ అత్తయ్య ఆశ్రితైర్కాక కెలి తొలిల్ సైద ఈ నిర్మయం కాటే. అక్కడ పరత్వాన్ని మరచిపోయి ఆశ్రితుల కోసం పాండవుల కోసం ఆ రాజ్యాన్ని తెచ్చి ఇచ్చిన మహాత్మ్యాన్ని చూపించి ఇవాళ నిర్మయ్య అపహరిస్తాం. నేనెంత వాడినో తెలుసా? కావాలంటే త్రివిక్రమావతార రూపిగా లోకాలన్నీ కొలిచి రాజ్యాలన్నీ తెచ్చి ఇవ్వగలిగిన వాడిని అని తన గొప్పతనాన్ని ఆవిడ ముందు ఒకసారి చూపి ఆవిడ గొప్పతనాన్ని తాను అపహరించేసుకున్నాడు.
அத்தை என் பாடுடை அல்வல் இடமுடைத்தான் నితంబ ప్రదేశమత్తయుడయ్యవள் పాడు ఇడం. ఇక్కడ అందమైనటువంటి నడుము క్రింద భాగము జగన భాగము. ఇది ఎందుకన్నారంటే సర్వస్వమైనటువంటి అందాన్ని దోచుకున్నాడు అని చెప్పడం కోసమే అన్నమాట. కుంభావం మనసాయేహో, దీనికి భారతంలో ఒక ఉదాహరణని ఇచ్చారు. ఏంటంటే పాంచాలి ద్రౌపదీదేవి ఎంత అందకద్దో. అందము అంటే ద్రౌపది అని చెప్పాలట. అందము అంటే ద్రౌపది అని. ఎందువల్లంటే ఆవిడ సౌందర్యాన్ని చూసేటువంటి నెచ్చెల్లులు ఆవిడకి స్నానాధికాలు చేయించేటప్పుడు మనం మగవాళ్ళం అయితే ఎంత బాగుండేది అన్న భావాన్ని పొందారటండి. చూసి అంటే చూడండి, ఆడవాళ్ళకే అందాన్ని ఆనందాన్ని కలిగించగలిగినంత అందం కలిగినటువంటి ఇడముడైతాన నితంబ ప్రదేశముడయ్యవள், అలాంటి అందం కలిగినది ఇవాళ ఈ ఆళ్వారు నాయకే. పాడేయడం కుంభావం మనసాయో సజాతీయరేయలి కొన్వడి వజగో. ఇక్కడ మనకి ఈయనవరు కంబరు రామాయణంలో కూడానండి ఆడవర్ పెண்மையை అళవం తోழுவான் అని రాముడిని కీర్తిస్తారండి. శ్రీరాముడి భుజాలు గనక చూస్తే స్త్రీలందరూ అనుకునేవారట, ఒక్క జన్మ ఎత్తి ఆ భుజాల మధ్య కౌగిలిలో మనం ఇమిడిపోతామా అనుకునేవారటండి. అంత అందం కలిగిన వాడు అని కంబుడు అన్నాడు అని కంబరామాయణ శ్రీ సూక్తిని కూడా ఇక్కడ తలచుకుంటూ నాడుడైమన్నారు. అంటే ఇక్కడ పాండవులని రాజులుగా భావించినటువంటి కృష్ణుడు, ఎందుకండి కృష్ణుడు అని నమ్మాడు వాళ్ళు ఇంత తప్పించిపోతారు? వారి పేరే అదండి కృష్ణ తృష్ణ తత్వం. ఆయన పేరే కృష్ణ తృష్ణ. ఆయన మిస్ అయింది మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జస్ట్ కృష్ణావతారం ఇలా అయిపోయింది, ఓ 40 రోజులు కూడా అయిందో లేదు, కూడా అయిందో లేదు, ఎన్ని రోజులో కరెక్ట్ గా తెలియదు. నమ్మాడు వారు అవతరించారు. అబ్బబ్బబ్బబ్బ కొద్దిలో మిస్ అయిపోయానే అని కృష్ణ తృష్ణని అడుగడుగున పాసురాలలో అలా చెప్తూనే ఉన్నారు. పండు నీర్మై, అలాగా ఆవిడ అందాలన్నీ కూడా పోగొట్టుకుంది అనేటువంటి ఆవిడ స్వభావాన్ని కూడా పోగొట్టుకుంది అన్నదాన్ని 4లో చెబుతున్నారు. వీడుడై నాన్మగనై పడైతానకు மாடுடை வையம் மழந்தமனாளர்க்கு நாடுடை மன்னர்க்கு தூது செல் நம்பிக்கோ என் పాడుడై ఎల్లదు పణంబే. 4 విశేషణాలు చెప్పి అలాంటి ఆయన కోసం ఈవిడ తన స్వభావాన్ని పోగొట్టుకుంది. 5 பண்புடை வேதம் பயந்த பரனுக்கு மண்புரை வையும் நடந்தவராவற்கு தன்புணர் பள்ளியம் தேவபிரானுக்கு కన్మునై బోధై ఇదందదు కర్మే. 4వ పాసురం యొక్క 5వ పాసురం యొక్క ప్రతిపదార్థం చూడండి. పన్బుడై వేదం, పన్బుడై తత్వాన్ని ప్రతిపాదించేటువంటి వేదం. వేదానికి గొప్పతనం ఎందుకు వచ్చింది అంటే పరమాత్మ తత్వాన్ని ప్రతిపాదించడం వలన. అందువల్ల తత్వ ప్రతిపాదకమైన వేదాన్ని పయందవరనకు ఉపదేశించిన వాడు. ఇందాకనేమో ఆయన్ని సృష్టించాడు అని చెప్పుకున్నాం. సృష్టించిన ఆయనకు వేదాన్ని చెప్పాడు. అంటే ఇదిగో నువ్వు ఇలా సృష్టి చెయ్యాలి, ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలని ఆ నాలెడ్జ్ అంతటినీ తీసుకొచ్చి బ్రహ్మగారి చేతిలో వేద స్వరూపంగా ముద్దలాగా పెట్టాడు. పయంద ఉపదేశించి పరనుక్కు, ఎంతటి పరాత్పరుడండి ఆయన. మణై పురై వయ్యం ఎడంద మణ్పురై, బాగా మట్టి అండబిత్తులో కూరుకుపోయింది. ఇది ఒక తీవ్రతని చెప్పారనమాట. ఇక్కడ అండబెత్తి నుంచి మట్టిని పైకి తీయాలంటే మట్టి అతుక్కుపోయి బురద గట్టిగా అతుక్కుపోయింది. దాంట్లోంచి దీనిని భూమిని పైకి తీయాలండి. ఎంత కష్టం. మామూలుగా చూడండి, మనకి బురదకు ఒక లక్షణం ఉంటుంది, అన్ని తనలోకి లాగేసుకుంటూ ఉంటుంది. అందులోంచి పైన ఇలా తీయడం వేరు, లోపల ఉన్నదాన్ని బలవంతంగా పైకి లాగే తీయాలి. అలాగే అండబిత్తిలోంచి మట్టిని తీసినటువంటి వరాగర్తు అంటే వరాహావతార స్వామికి
తెన్పునల్పల్లి చక్కటి మహాజలాన్ని పడకగా చేసుకున్నాడు. అంటే ఆదిశేషునిపై శేషసాయిగా క్షీరార్ణవంలో నిద్రించినటువంటి తండ్రి ఎం దేవ పిరానకు మా దేవాది దేవుడైన శ్రీ అప్పతికి ఆశపడి పునై పోదై. ఈ పాసురంలో అందమైన పదం అండి. మంచి మాలల చేత ఆకర్షించుచున్న మా అమ్మాయి అంత బాగా పెట్టుకుందో, పువ్వులన్నీ పెట్టుకుంది, చక్కగా అలంకరించుకుంది, అన్ని కనపడేలా చేసుకుంది. చూడగానే ముందు పువ్వులు కనిపిస్తున్నాయి, తర్వాత ఆవిడ కనిపిస్తుంది. అనడానికి ఏమన్నారు? పునై పోదై, సౌందర్యంతో ఆకర్షిస్తున్నటువంటి మాలలు కలిగిన మా అమ్మాయి కర్పు ఏడందదు, జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకుంది. ఇది 5వ పాసురంలో జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకుంది అనేటువంటి మాటని చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానం 5వ పార్ట్ 200 పేజీలో చివర. వేద ప్రధానం మొదలాன ఉపకారங்களை பண்ணினவனுக்கு என் மகள் கல்பிழந்தாள் என்கிறார். వేదాన్ని ఇవ్వడము, ముందుగా బ్రహ్మని సృష్టించడమే గొప్ప. ఆయనకి మళ్ళీ థీరీ అంతా ఇచ్చి ఇలా చెయ్యాలని వేదాన్ని అందించడం ఇంకా గొప్ప. అంత ఉపకారాలు చేసినటువంటి స్వామికి మా అమ్మాయి తన జ్ఞానాన్ని అర్పించింది. ఆయన అంత జ్ఞానమూర్తి, ఆయన చూసేటప్పటికి ఈవిడ జ్ఞానం ఎగిరిపోయింది. అది ఇందులో ఉండేటువంటి ఒక అందమైన చమత్కారం. ఆయన బ్రహ్మాండమైన జ్ఞానమూర్తి, ఆ మూర్తిని చూసి ఈవిడ జ్ఞానం పోగొట్టేసుకుంది అని. పన్ముడై వేదం ఈశ్వరునై ఉళ్ళపడియే కాటితరం, ఉన్నవాడిని ఉన్నట్లుగా చూపించేటువంటి నిర్మయ్యుడయ్య వేదం. అద్భుతమైన వ్యాఖ్యాన పదం. పెరుమాళ్ళ యొక్క తత్వాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది వేదము అని చెప్పడం. తత్వ ప్రతిపాదన ఆ మాట అనడానికి చూడండి. ఈశ్వరునై ఉళ్ళపడియే కాటి అంటే తత్వాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూపించే తరం నిర్మయ్యుడయ్య వేదం. అంతటి శక్తి కలిగినటువంటి వేదం. పరమాత్మని తెలుసుకోవాలంటే వేదాన్ని తెలుసుకోవాలి. పరమాత్మ వేద ప్రతిపాద్యుడు, అది ఎప్పుడు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. పయంద సుప్త ప్రబుద్ధ న్యాయత్తాలే ఒక న్యాయం చెప్పారు. సుప్త ప్రబుద్ధ. సుప్త అంటే పడుకోవడం, ప్రబుద్ధ అంటే లేవడం. సుప్త ప్రబుద్ధ న్యాయం అంటే పడుకునే ముందు ఏ జ్ఞానం ఉందో లేచాక కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని కంటిన్యూ చేసేటువంటి పద్ధతి. అంటే 2:00కల్లా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి, లేవాలి అని పడుకున్నామనుకోండి, రాత్రి 11 మన పనులన్నీ అయ్యేటప్పటికి నేను పడుకోండి గంట అయినా పడుకుందామని బలవంతంగా పడుకుని హక్కుమని ఒక్కసారి ప్రబుద్ధ లేచిన అలారం పెట్టుకు లేస్తాం. ఆ లేవగానే కూడా ఏమనిపిస్తుంది? బాబాయ్ వెళ్ళిపోవాలి, తయారైపోవాలి. సుప్త పడుకునేటప్పుడు ఏ భావం ఉందో ప్రబుద్ధ లేవగానే కూడా అదే భావం ఉండేలాగా. అంటే సర్వకాల సర్వ అవస్థలలోనూ పెరుమాళ్ళ ధ్యానమే కలిగినటువంటి బ్రహ్మవయోదు విక్కై ఆయనకి అలాంటి అద్భుతమైన వేదాన్ని ఇచ్చి, అంటే మర్చిపోవడం లేదు. సృష్టి ఎప్పుడు వింతలుగా చేస్తూనే ఉండే జ్ఞానం కలిగినటువంటి బ్రహ్మగారు. పరనుకు ఎలాంటి పరాత్పరుడండి? శ్వేతాశ్వత ఉపనిషత్తు చెప్తుంది. యో బ్రహ్మాణం విదదాతి పూర్వం యో వై వేదాశ్చ ప్రణోతి తస్మై ఎంగరపడియే బ్రహ్మావుకు వేద చక్షుషై కొడుక్కయ్యాలం. ఏ నేత్రం ఇచ్చాడండి బ్రహ్మగారికి? వేదం అనే నేత్రాన్ని ఇచ్చి వేదైక సమధిగమ్యనాగయ్యాలం. అద్భుతమైన మాట. వేద ఏక సమధి గమ్యుడు. వేదము చేత ఒక్కదాని చేత మాత్రమే తన రూపు చెప్పబడేవాడు. తత్వ ప్రతిపాదకుడు, వేద వేద్యుడు అని. సర్వస్మాత్ పర్ణానవనకు కర్వికొంగమవనకు అందరికీ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే స్వామి దగ్గర ఇవన్కడి ఇవళై 20 అడిగితాన్ అందరికీ ఇచ్చే ఆయన దగ్గర ఈవిడ పోగొట్టుకుందండి. ఈ హాస్యం బాగుంది కదండి. ఆయన అందరికీ ఇస్తాడు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఈవిడ పోగొట్టేసి ఉన్నది కూడా పోగొట్టేసుకుంది అని. మన్మరై వయ్యం
మణిక భూమి, భూమి మట్టి అంటే ఏదో అక్కడక్కడ కాస్త మట్టి కాదండి, దట్టంగా తీవ్రంగా చాలా జటిలంగా ముడిపడినటువంటి అండపిచ్చిలో ముడిపడినటువంటి బ్రహ్మాండము అన్నమాట. ఏడంతవరాగర్కు విడదీసినటువంటి వరాహమూర్తికి మన్నోడు విన్నోడు వాసియరా ఎలా ఇరుక్కుపోయిందంటే ఎక్కడ మట్టి ఎక్కడ ఆకాశం తెలియకుండా అలా ఇరుక్కుపోయింది కండి. తన్ముఖే నరక్షి తప్పడి దానిని అండ విద్య నుంచి విడదీసినటువంటి వాడు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వరాహావతార వైభవాన్ని ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో చాలా చెప్పారండి. అశివెక్కబడి వావదు తన్మేన్నయ్య ఇట్టు నిర్మయ్య కొళ్ళు కీడాగ కాగకొండు వరాహ వేషం. తన గొప్పతనాన్ని పక్కన పెట్టి ఆ మట్టిలో నుంచి మట్టిని పైకి తీయడానికి వీలైన మట్టిలో దిగే అవతారంగా వరాహావతారాన్ని ధరించిన స్వామి. కొంచెం కూడా సంశయించని అవతారము. కొద్దిగా పంది అవడం ఏమిటండి అనుకోలేదు. అక్కడ భూమిని ఎత్తాలంటే ఆ అవతారమే ఎత్తాలి, అక్కడ దంతం ఉండాలి, దానితో పైకి ఎత్తగలగాలి. కాబట్టి ఆ అవతారాన్ని తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ మనకి అలక్తి ఎడుక్కై నిజంగా హారతి పట్టాలండి అంటారు. జీయర రుంపదంలో ఉన్న మాటని అలక్తి ఎడుక్కై హారతి పట్టాలి. ఎందుకని ఎక్కడ దృష్టి దోషం తగులుతుందో అంత సుందరాంగుడువా, ఈ రూపం ఎత్తావా, ఇంత గట్టిగా బిగుసుకుపోయి ఉన్న అండబిత్తిలో నుంచి మట్టిని విడదీసావా, ఆహా ఆహా ఏమి నేర్మయ్యని, ఏమి పరాత్పరత్వం అనే వాటికి హారతి ఇవ్వాలి. దృష్టి దోష పరిహారం పండుగ అన్నపడి అప్పుడే అజగయదా ఇరుక్కుమో వెంబై. ఏమండి వరాహవతారం అంత అందంగా ఉంటుందా? చూస్తే తెలిసేది, మనం చూడలేదు కాబట్టి అవే అంటారు. మనకి అవతారాలు అందాలని తెలియమంటున్నారు. నృసింహావతారం ఉందనుకో, మనిషి అయితే అందంగానే సింహం అందం ఏమిటండి? విష్ణు సహస్రనామం చెప్తుంది. నారసింహ వపుః శ్రీమా. ఆయన నరసింహ రూపంగా ఉన్నాడండి, కానీ ఎంత అందగాడండి. వెంటనే ఆ నామాన్ని కూడా చెప్తుంది. అంటే శ్రీమద కలంక పరిపూర్ణ శశికోటి శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత పాలయ కృపాలయ భవాంబుది నిమగ్నం దైత్యవరకాల నరసింహ 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 నరసింహ. ఏమందమయ్యా ఆ జుట్టంతటిని ఇలా ఇలా ఇలాగా ఒక్కసారి సటాపటల కాంత. ఏమందమయ్యా జుట్టు మీద పడిపోతుంటాయి అలాంటి వాడిని. అందువల్ల అందాలన్నీ అటు నృసింహావతారంలో ఇటు వరాహావతారంలో. అందుకే వరాహావతారాన్ని చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం. పైకే అర్థం కాకుండా స్థితే మనసు సుస్వస్తే, ఈ ఒక వరాహ చరమ శ్లోకం ఉంది చూడండి. రాముడిచ్చిన దానికంటే కృష్ణుడిచ్చిన దానికంటే అద్భుతమైన వరాహ చరమ శ్లోకం అండి. ఏమిటది? నన్ను నువ్వు స్మరించుకో, తతస్థం మ్రీమాణంతో కాష్టపాషాణ సన్నిభం అహన్నయామి మద్భక్తం. నువ్వు నన్ను తలుచుకో చాలు, నేను నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తాను. అద్భుతమైనటువంటి చరమ శ్లోకం ఇచ్చినటువంటి వరాహత్ అంటే వరాహావతారంకే అని తెన్ పునర్పణి தெளிந்த పునలయ్యుడయ్య కార్ణవత్తై పడుకై యాగముడయ్యవన్. చాలా స్వచ్ఛమైన అందమైనటువంటి ఏ కార్ణవంలో క్షీర సముద్ర సాయిగా పడుకున్నటువంటి స్వామి. అజేంద్ర జగత్తై సృష్టిరాన చైతన్య కరువు కొడకెక్కడవరవనుకు ఎలా సృష్టించాలో అటు బ్రహ్మగారికి జ్ఞానం ఇచ్చి, ఎలా ఉండాలో ఇటు జీవులకి కూడా జ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి సత్తయ్యే పిడత్తుండాకి అరవి కొడక్కడ వెంకిడేరుండాన అరివై వాంగి కొళ్ళుగిరాన్. అలా అందరికీ వాళ్ళ ఉనికికి మూల కారణమైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి స్వామి ఈవిడ జ్ఞానాన్ని దోచేసుకున్నాడు. లోకానికంతటికి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే తండ్రి ఎందేవ పిరానకు బ్రహ్మేశానాదిగలకు ఉపకారానకు. ఎవరికి ఉపకారం చేస్తాడండి? బ్రహ్మకి, ఈశ్వరుడికి, ఇంద్రాది దేవతలకి కూడా ఉపకారం చేసేవాడు.
ஈஸ்வரோகம் நெருந்தாள்கள அறிவிக்கு అழிக்க వేండా కిడేర్. అలాగా నేను ఈశ్వరుని అనేటువంటి వాళ్ళకి అహంకారం పోగొట్టడం మాత్రమే కాదండి, ఎన్ కన్ను గై గోదై అంటే అహంకారం ఉన్న వాళ్ళకి అహంకారం పోగొట్టడం గొప్ప కాదు, నీ దాసాని దాసుల్ని అన్న వాళ్ళకి నీ వాడిని అని కనిపించడం ఇంకా గొప్ప. అంటే సౌలభ్య పరాకాష్ట అని చెప్పడం అన్నమాట. అది కన్నార్ కన్నల్ పిడిపన్ కయ్యాలే అంటే కళ్ళతో చూసేటువంటి, అంటే కళ్ళ ఎదుట ప్రత్యక్షం చేసుకునేటువంటి అది అవత్తై ఆభరణమాగ ఉడయ్య మగిర్ముడియుడయ్యవள். ఏం చెప్పారు, ఆవిడ జుట్టు ఎంత అందంగా ఉంది అంటే చూసే వాళ్ళ చూపులే ఆ జుట్టుకి ఆభరణాలు అవుతున్నాయి. మామూలుగా ఒక ముడి పెట్టుకున్న తర్వాత దాని చుట్టూ తులసి మాలలు పెడతాము, దాని మీద చంద్రుణ్ణి పెడతాము, దాని మీద ఇంద్రుణ్ణి పెడతాము, దాని మీద సూర్యుడిని పెడతాము, దాని మీద ఇలా వేళ్లాడేటువంటి అందమైనటువంటి ఒక పాపిట బొట్టులో పెట్టుకునేటువంటి ఆభరణాన్ని పెడతాము. ఇన్ని పెడతాం కదా, ఇవన్నీ ఆయనకి వేరే పెట్టక్కర్లేదండి. చూసేవాళ్ళ చూపులన్నీ అలా ఫిక్స్ అయిపోతున్నాయి. ఒక చూపు చంద్రుడైపోతుంది, ఒక చూపు సూర్యుడైపోతుంది, ఒక చూపు ఏమో పాపిట బొట్టు అయిపోతుంది. అంటే దర్శనీయంగా ఉన్నాడు అని అర్థం అన్నమాట. అదావదు వైద్య వాంగువన్నా తిరిగితే కళ్ళు పడ్డాయంటే తిప్పుకోలేని అంత అందం. ఇలాంటి అందాలను మనం రేరుగా చూస్తుంటాం కదండి లోకల్లో. కళ్ళకు విషయం తలయ్యాయి విట్టదు, కళ్ళకి విషయము ఎవరండి, నమ్మాడు వాళ్ళకి అంత అనుభవం కలిగింది అన్నమాట. అలా అయినప్పుడు ఇంకా ఆయనకు బెంగే ఉంటుందండి. చూస్తున్నారు, ముడి చూస్తున్నారు, ఆభరణాలు చూస్తున్నారు, సర్వాంగీణమైనటువంటి. చివరికి ఒక మాట, ఇంత గొప్పవాడివి నా జ్ఞానాన్ని పట్టుకుపోతావా, నన్ను జ్ఞానం లేకుండా చేసేస్తావా, నన్ను వివసురాల్ని చేసేస్తావా అని అడగడం అన్నమాట. ఇజందదు కర్పే సర్వత్వ జ్ఞాన ప్రదానం తగ్గడం కూడా అరువికొడకొమ్మివள். అందరికీ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే పెరుమాళ్లకు కూడా జ్ఞానం ఇవ్వగల పరాంకుశ నాయకి. నాయిక అవస్థలో ఉందండి. ఎవరికి ఇజందదు అదేంటంటే అలా ఉంటుందా అంటే అవిజ్ఞారాజ ధర్మాణం సర్పో. చాలా అందమైనటువంటి రామాయణ శ్లోకం చెప్పారండి. దేవకార్యం స్వయం కృత్వ కృతజ్ఞాదృష్టచేతన అవిజ్ఞారాజధర్మాణం రాజపుత్రం ప్రతీక్షతే. అయోధ్యాకాండే రాముడితో పాటు సీత ఉంటే రాముడికి కూడా జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలిగిన రాజపుత్రి. ఏమండి ఆయనకి జ్ఞానం లేదండి? కాదు, ఆవిడని చూస్తుంటే ఆనందంగా అన్ని మర్చిపోతున్నాడు ఏం చేయాలో. ఇదిగో మిమ్మల్ని ఇలా చెయ్యాలి, ఇలా చెయ్యాలి, ఇలా చెయ్యాలని ఆవిడ ఆయనకు కూడా నేర్పుతోందా? అలాంటి జ్ఞానం ఉన్న నాయకి ఇవాళ కల్వి అదావదు జ్ఞానం తన జ్ఞానాన్ని పోగొట్టేసుకుంది. అయ్యో, తన జ్ఞానాన్ని ఆళ్వార్ నాయకి ఎలా పోగొట్టుకుందో చూడండి అంటున్నారు. 5లో బ్రహ్మని సృష్టించి ఎలా సృష్టి చేయాలో వేదాలనిచ్చి అన్నిటినీ చేసి అండమిత్తి నుంచి భూమిని వేరు చేయడానికి వరాహావతారం ఎత్తిన అలాంటి పెరుమాళ్ళు, జ్ఞానప్రదాత అయిన పెరుమాళ్ళని చూసేటప్పటికి ఉన్న జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకుంది మా అమ్మాయి. సరదా అయిన భావ ప్రకటన అండి ఇది. பண்புடை வேதம் பயந்த பரனுக்கு மண்புரை வையம் இழந்த வராகற்கு தென்புனல் பள்ளியம் தேவ பிரானுக்கு என் కణ్పునై గోదై. కణ్పునై గోదై ఈ పదం చాలా అందమైన. మాలలు ధరించిన గోద అంటే ఈ కనపడే మాలలు, కనపడని ఆభరణ దృక్కు మాలలు రెండు కలిగినటువంటి, అంటే అంత అందంగా ఉన్నటువంటి. ఇజందదు కర్పే 6 கற்பகற்காவன நல் பலதோடற்கு பரிசுடற்குன்றன் பூந்தன் மொழியற்கு நற்பல தாமரை நான் மலர் கையற்கு என் வெறுப்பருவ కడితోటదు మెయ్యే. 6వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకుందాం. ఏమిటి ఇది? కర్పగ కావన, కల్ప వృక్షాల తోపులా ఉందంటది. ఏమిటి? భుజాలు, స్వామి యొక్క భుజాలు కల్పశాఖల్లా ఉన్నాయి అని వేదాలు కూడా పొగుడుతాయండి. అంటే ఈ భుజాలు
చెట్టు శాఖల్లాగా అందంగా అలాగా వ్యాపించి ఉంటాయి. చతుర్భుజుడు కదండి ఆయన. ఒక వృక్షం అయితే భుజాలన్నీ శాఖలలాగా ఉంటాయి. పలతోళర్కు అలాంటి భుజములు కలిగిన వాడికి సుడర్పర్కున్న ఒక స్వర్ణ పతకములా అనిపించేలాగా పూతన్ముడియత్ ఒక బంగారు కిరీటం పైన పెట్టారా అన్నట్లుగా కిరీటాన్ని ధరించినటువంటి స్వామి రెండవది. భుజాలు ఒకటి, కిరీటం ఒకటి. నర్మలం కయ్యత్ మంచి పుష్పాలు కలిగినటువంటి చేతులు గలవాడు అయినటువంటి శ్రీయప్పతి విషయమై ఎన్విల పురువం ధనుస్సులలాగా ఉన్న కనుబొమలు కలిగిన మా అమ్మాయి పోదా మేయి తోత్తదు. అది శరీరాన్నే పోగొట్టుకుంటోంది. శరీరాన్ని పోగొట్టుకోవడం అంటే ఇక్కడ లావణ్యాన్ని, అందాన్ని, స్థితిని పోగొట్టుకుంటోంది అనే అర్థాన్ని మనం చెప్పుకోవాలి అన్నమాట. 6వ వ్యాఖ్యానము చూడండి, 202వ పేజీ 6వ పాఠ్య చివరికి ఉంది. ஏகார்ணவசாயானவனுடைய அவயவ சௌந்தர்யத்திலேயாகப்பட்டு இவள் தன்னுடைய மெய்యందాళింగిరార్. ఏకార్ణవంలో క్షీరసాయిగా క్షీరార్ణవసాయిగా పడుకున్నటువంటి స్వామి యొక్క దివ్య అవయవ సౌందర్యాన్ని, ఆ అందాలన్నీ చూసి ఈవిడ అందాలన్నీ ఎగిరిపోయింది. వాటి ముందు నేనంతా అనుకుంటోంది అని అర్థం అన్నమాట. కల్పగక్క విచ్చాది తన అవయంగళై కాటి ఆయన తన అందాలన్నీ చూపిస్తున్నాడు. ఇక నా చేతులు చూడు శాఖల్లాగా ఎలా ఉన్నాయో, నా కళ్ళు చూడు పద్మాలలాగా ఎలా ఉన్నాయో, ఒక్కొక్కటి పిలిచి మరీ చూపిస్తుంటే అవయవి ఇవాళ అవయవి కొండ ఇవాళ ఆత్మని మొత్తం లాగేసుకున్నాడండి. చేతుల అంతంత కళ్ళ అధరమ లోకాన్ని రక్షించిన అందాన్ని చెప్పేటువంటి వాయ అని ఇలాగా ఆవిడ కర్పగచ్చలైపోలేయాయ్ అవ్వడవెన్ను ఏ విలక్షణమాన పలతిరిస్తోంగడయుడయ్యవనకు. కర్పక శాఖలే కాదండి, ఇంకా అనేకమైనటువంటి అందమైనటువంటి భుజ శాఖలు కలిగినటువంటి వాడు. పొంచుడరిచ్చాది ఉడయ్య పొన్మలై పోడేయాయ్ దర్శనీయమాయ్ తిరు ముడిక్క అనురూపమాన తిరు అభిషేకత్తయ్యుడయ్యవనకు. ఆ కిరీటం పెట్టుకున్నాడండి, ఏం మెరిసిపోతుందండి. దానికేమో తిరుత్తుడై చుట్టారండి. అది పొన్మలైపోలే, ఒక బంగారు కొండ వచ్చి అక్కడ కూర్చుందా అన్నట్లుగా దర్శనీయమాయి చూసిన కొద్దీ చూడాలి అనిపించే అంత అందం. తిరు ముడికి అనురూపమాన ఆ ముడికి అనురూపంగా తగినట్లుగా తిరు అభిషేకత్తయ్యుడయ్యవనకు కిరీటాన్ని పెట్టుకున్నటువంటి వాడు. అందమైనటువంటి కిరీటం ఏవి ధరించారండి, ఎంత బాగున్నాడండి. పూవెండ్రు మలైగళాల అలంకృతునన్నుమా, అది పూలమాలలతోటి అలంకరింపబడి ఉంది. ఇది సర్వాభరణంగళకు ఉపలక్షణం. పైగా ఇంకో మాట చెప్పారు, ఇది అన్ని ఆభరణాలకి ఉపలక్షణం, ఉన్నాయని అనుకునే వాక్యము. అంటే ఇవి ఉన్నాయి అవి లేవు అని లేదు. అందంగా అలంకరించుకున్నాడు. నల్పలవిచ్చాది నన్రాయ్ పలవాయి చెవి తామரை పోలే ఇరిక్కర తిరుక్క కైగళై ఉడయ్యవనకు. ఇన్ని మాటలు ఎందుకంటే అందమైన పూలలాగా ఉండేటువంటి శాఖలలా ఉండేటువంటి అందమైనటువంటి భుజాలు అనేకం కలిగినటువంటి వాడు. అన్ని భుజాలున్నాయని ఆవిడ దగ్గరికి వస్తే దగ్గరికి తీసుకోకుండా ఉంటాడండి. మరి ఎన్ విற்பరవెప్పడి విల్పోలే రెక్కరి పురువత్తయ్యుడయ్యన్. వాటన్నిటినీ మా అమ్మాయి చూస్తుందండి. మా అమ్మాయి ఎలా ఉందో తెలుసా, పెద్ద పెద్ద కళ్ళే కాదు, కళ్ళ మీద కనుబొమ్మలున్నాయే ధనుస్సు ఎక్కువ పెట్టినట్లుగా ఉన్నాయి. ఈ చూపులనే బాణాలని ఆ ధనుస్సులో ఎక్కువ పెట్టి ఆయన మీద ప్రయోగిస్తారు. అన్ని అందాలకి ఒక అందం చాలన్నట్లుగా చూస్తారు. అంత అందమైనటువంటిది. పొడిపోలే ఇరిక్కిరవన్ బ్రహ్మాస్తై కొండు పట్టుకిడప్పారై పోలే విజయహేతువాన్ పరికరత్తై కొండెక్కిడేరుకోతదు. ఇది చాలా అందమైనటువంటి మాటలు. ఏంటి అంటే ఒక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని చేతిలో ఉంచుకుని కూడా ఓడిపోవడంలా ఉంది పరిస్థితి. ఈవిడ దగ్గర చూపు అనే బ్రహ్మాస్త్రం ఉంది, కానీ ఆయనేమో ఆ శాఖోపశాఖలైన భుజాల సౌందర్యాలను మీద కలాగా వరుస పెట్టి వేసేస్తుంటే ఈ బ్రహ్మాస్త్రం కూడా కాసేపు ఆగిపోతోంది అనమాట.
అమ్మో చేతులకి ఇంత అందవా ఇంత అందవా. విజయహేతువైన పరికరాన్ని పట్టుకుని కూడా, అది చూడండి అక్కడ ఆ మాట అన్నారు, విజయహేతువాన పరికరத்தை கொண்டு పిడియేరుతోద్దు. విజయహేతువైన పరికరం ఇవిడి దగ్గర బ్రహ్మాస్త్రం చూపులు ఉన్నాయి, అయినా కూడా ఆయన అందాలకి స్టన్ అయిపోయింది అనమాట. తోద్దుమయ్యే అలాగా ఉండిపోయి అందరిని పోగొట్టేస్తుంది. ఎందుకని ఆవేళ ఊర్ధ్వమాసాన్నది విషయ ఎన్న పన్నం విడవై కాటి నజీవేయన్ క్షణమపై ఎన్న పన్నం విడవై కెడీర్ కొండదు. ఈ ఒక్క లైన్ చాలండి ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానం. ఆవేళ హనుమ వెళ్ళినప్పుడు ఒక మాట చెప్పిందని, ఇదిగో నేను 1 నెల కంటే బ్రతకనని చెప్పు రామచంద్రుడితోటి. సరే చెప్పాడు ఆయన వచ్చి. ఈయనేమన్నాడో తెలుసండి, నెల్లాళ్ళు కొట్టుతుందా నన్ను విడిచి, నజీవేయన్ క్షణమపి వినతామసి దర్శనం, నేనైతే 1 క్షణం కూడా బ్రతకలేను ఆవిడ విడిచిపెట్టి. అంత అందాలన్నమాట, ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఆకర్షించుకునేటువంటి అంత అందాలు. అవిధేయ శరీరై యానాడు ఎన్న కరెత్, ఇది ఓర్చుకోగలిగినటువంటి అందం కాదండి. ఆ అందాన్ని కూడా క్షణం కూడా విడిచి ఉండలేని ఆ అన్నాడు. కాబట్టి ఆవిడ అందాన్ని మొత్తాన్ని హరించి పాడేశాడు. ఇది ఎక్కడ వైపరీత్యం, ఎన్ని అందాలు ఉన్నాయన, నా అందాన్ని ఆయన కూడా తీసేసుకోవాలా అని ఆళ్వార్ నాయక ఆశ్చర్యపడుతోంది. కర్పగవన నల్పలతోడర్కు పళుసుడర్కు నన్న పొందన్ முடியற்கு நற்பலதாமரை நான் மலர்கையற்கு ఎన్వర్ పులువప్పొడి. పులువం అంటే అనుపమ అని అర్థం. విల్ పులువప్పొడి தோற்றருமையே 7 மெய்யமர்வல்கலன் நாங்கணிந்தானுக்கு பையரவினனை பள்ளியனானுக்கு கையெழு பால் செய்ய கண்ணபிரானுக்கு என் தையை தந்தது தன்னுடைய இச்சாயே. 7 తాత్పర్య ప్రతిపదార్థం చూడండి. మెయ్యమర్ పల్కలన్ నన్ను అణిందానుకు, మెయ్యి తిరుమేనలో చక్కగా మరి అనేక విధమైన పల్కలన్ అణిందానుకు, ఎన్నో తిరు ఆభరణాలని నన్ను అందంగా అలంకరించుకున్నవాడు స్వామి. చెప్పుకున్నాం కదా, అసలు ఆపాదమస్తకం అలంకారాలన్నీ పెట్టుకొచ్చేసాడండి ఆవిడ దగ్గరికి. ఇంకా చూస్తే కళ్ళు తిప్పుకోలేనంత ఆయనే అందగాడు. అందానికి ఆభరణాలు కూడా తోడయ్యాయి. ఇంకా కళ్ళు అటు ఇటు ఏమాత్రం తిరగడం లేదు. అరవిణనై అంటే ఆదిశేషుడి మీద పళ్ళియనానుకో పవళించిన స్వామి. ఎవరండి ఈయన? ఆదిశేషుడు, ఆదిశేష శయనుడు, శయ్య కయ్యడు, పాల్ కన్న పిరానకు, ఎర్రనైన చేతులు, కాళ్ళు, హస్తాలు చూస్తే కరారవిందే, పదారవిందం, ముఖారవిందే కదండి. అన్ని ఎర్రగా పద్మాల్లాగా మెరిసిపోయేటువంటి పిరాన్ ఉపకారుడు. ఎంతయ్యలు నా పిల్ల తన యొక్క సాయిళందదు, లావణ్యాన్ని పోగొట్టుకుంది, అందాలన్నీ పోగొట్టేస్తుందని విడివిడిగా చెప్పడం. ఓవరాల్ కాదు, లావణ్యము అంటే దేహ సౌందర్యం, మొత్తం మీద బ్యూటీకి లావణ్యము అని అంటారనమాట. దాన్ని పోగొట్టుకుంది అంటే ఆయన దివ్యాభరణ భూషితుడిగా వచ్చాడు. నేనేం క్షీరాబ్ది శయనం అంటూ చెప్తున్నాడు. ఆ దివ్యావయాలు స్మరించేటప్పటికీ ఈవిడ శరీర కాంతి కాస్త పట్టమని ఎగిరిపోయింది అని అంటున్నారు ఈ 7వ వ్యాఖ్యానంలో. 7ాం పాటు ക്ഷീരാർണവ സായിയുടയ ആഭരണാത് ശോഭാദികളിലെ അകപ്പട്ടി വല്ലാവണ്യത്തൈഴంగా నింగిరాళ్ళ క్షీరార్ణవశాయి అయిన ఆభరణ శోభితుడైన పెరుమాళ్ళని చూసేటప్పటికీ ఈవిడలో ఉన్న లావణ్యం, నేను నీ దగ్గర వచ్చేస్తాను ఎగిరిపోయి స్వామి దగ్గర కూర్చుంది. మెయ్యమర్పలు గలన తిరుమేనిలయ పూటాలే పొరిందరిళ్ళ కిరీటాది నూపర అంతమాన ఆభరణంగళ్. అబ్బబ్బా ఏం చెప్పాడండి, శరీరానికి ఎన్ని నగలు పెట్టుకున్నాడు అంటే దివ్యాభరణాలు అన్నీ ఇదిగో శరీరం పూసిందా అన్నట్లుగా, లోపల నుంచి పైకి ఆభరణాలు వచ్చాయా అన్నట్లుగా, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే దివ్యాభరణాలు. నన్గడిందా నువ్వు కోణవల్లవడియాలే వందాజగు, అలా పెట్టుకోవడం వల్ల వచ్చిన సౌందర్యం పై అరవించాది స్పర్శతాలే రక్షితమాన పడంగడయుడయ్యామనాయ్. ఇంకా ఈ శేషుడున్నాడే
ఆయన తల మీద స్వామి పడుకున్నాడు, ఆ స్పర్శ తనకి తగులుతోంది అని ఆనందంతో నిలువల్లా పూచిపోయి తన పడగలలో ఆభరణాలను ఇంకా మెరిపించేస్తున్నాడు. ఆయన అంతకంటే పారవస్యాన్ని చూపించేస్తున్నాడు. ఒక తీగ నిండుగా పూచిందా అన్నట్లుగా శిరస్సు నుంచి పాదాల దాకా స్వామి అలంకరించుకుని ఉన్నాడు. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంట్లో మనం ఒక పూల తీగని ఇలా కింద నుంచి పైకి చూస్తే తీగ కనపట్టలేదు, అన్నీ పువ్వులే, అన్నీ పూలే. మల్లె తీగలు అవి మనకు అంతా ఉంటాయి చూడండి. అలా స్వామి ఆపాద శిర పర్యంతం ఆభరణాలే ఆభరణాలే, లోపల నుంచి అందాలు అందాలు రెండు పైకి. నా అబ్బబ్బ ఏం పరిమళం! மென்மை குளிர்த்தி இவத்தை பிரகிருத்தியாக உடையவனை పడక్కయ్యాగ ఉడయ్యనాయ్. అసలే ఈయన అందగాడు. ఆ ఆదిశేషుడు అంతకంటే తన శరీరం పరిమళ భరితమైనటువంటి వాడు. పాము శరీరం చాలా పరిమళ భరితం. ఆ కణాలన్నీ వికసించి ఉన్నాయి. పరిమళము, సౌందర్యము, సౌకుమార్యము, చల్లదనం ఇవన్నీ ఆ శేషుడికి చాలా సహజమైనటువంటి గుణాలు. అలాంటి శేషుణ్ణి పడకగా స్వీకరించిన స్వామికి పడక కూడా ఒక అలంకారంగానే ఉంది. అంతకంటే బాగుంది. నిజంగా కొందరు ఇళ్లలోకి వెళితే ఆ పక్కలు చూసేస్తే, ఆ తెల్లదనాలు చూసేస్తే, ఆ వైశాల్యాలు చూసేస్తే, ఆ పరిమళాలు చూసేస్తే ఎంత బాగున్నాయో అనిపిస్తుంది. వ్యతిరేక అవస్థలు ఉన్న ఇళ్ళు కూడా ఉంటాయి, అవి వేరే విషయం. ఇది ఓర్ ఆభరణ విశేషం పోలే కాను, పక్క కూడా ఒక ఆభరణం అయిపోయింది. అనంత ముఖమానాభరణ మీరే. ఎంత బాగుందో ఈ వాక్యం. అనంత ముఖమాన ఆభరణం, రెండు అర్థాలు. అనంతం చెప్పలేనన్ని ఆభరణాలు అని ఒక అర్థం. అనంత ముఖం, అనంతుడే శయ్యగా వచ్చాడు కాబట్టి ఆభరణమైంది అనేటువంటిది ఒక అర్థం. ఈశ్చొన్న ఒప్పనై నిరంబిరమై పడుకయ్యలే కై ఇత్యాది. ఎంత అందమండి! తిరుమేనికు పరభాగమాన శివప్పయ్యుடைய திருக்கடை திருவளையும் திருவடிகளையும் உடையనాయ్. పరభాగమాన శివప్పయ్యుడయ్యా చాలా దివ్య దేహానికి అందించేటువంటి కింద పైన కూడా, పైన చూస్తే ఆ కిరీటాదులు అవి బాగున్నాయి, కింద చూస్తే ఈ చేతులు పాదకమలాలు దర్శించిన వాళ్ళదే భాగ్యం. అవి ఆ అందాలన్నీ అలాగ పరుచుకుని ఉన్నాడు స్వామి. ఉపకారశీలనాన్ని కృష్ణనుకు ఎంతటి ఉపకారకుడండి. తిరునంతాழ்வான் ஒட்ட சேர்த்தியாலே ஆயித்து அவயங்கள் தொடக்கமானவை పూర్ణమాయిత్. భలే ఉంది. ఆఖరి పెరమాళ్ళని చేరాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా సార్థకమై తమ సౌందర్యాలని పెరుమాళ్ళ మీదకి జల్లుతున్నాయి. మనం ఇంత అందంగా పూజ చేయలేకపోయినా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పువ్వుల పరిమళాలు స్వామి పాదాల మీద చేరేలాగా పూజ చేయగలిగితే చాలు. ఆ చిన్నదాన్ని సమర్పించగలిగిన చాలా. ఎంతయ్యల్ ఇచ్చాది ఎన్ పెంబిళ్ళై చందదు మాణిక్కత్తిన్నెడు పోలే తనకు నిరంబడుక్కం లావణ్యத்தை కజిత్తిప్పోం పూర్ణమాభరణத்தை కాటి. ఎంత పనిచేశాడండి ఈయన! మాణిక్యంలో ఉండే నిగారింపులాగా మా అమ్మాయికి కాంతి తెచ్చేది ఒక లావణ్యం ఉంది. మా అమ్మాయి దేహంలో తాను ధరించిన ఆభరణాలు చూపించి ఆ ఆభరణమైన లావణ్యాన్ని ఎత్తుకుపోయాడు స్వామి. ఎంత గొప్ప అందమండి అమ్మాయి దగ్గర! ఆ కాంతి మొత్తం కొట్టేశాడు, దొంగలించేశాడు అన్నమాట. కజత్తవన్నాదబా ఆభరణத்தை కై స్వంతం. తన నుండి వేరు చేయడానికి వీలు లేని ఆభరణాన్ని కూడా లాగేసుకున్నాడు. మిగిలిన ఆభరణాలంటే మెళ్ళో తీసే, చెవులు తీసే, చేతుల్ని తీసే అనొచ్చు. లావణ్యం అంటే శరీరాన్ని అంటి పెట్టుకుంటుంది కదండి, దానిని కూడా లాగించేశాడు. అది కూడా తీసేసుకున్నాడు. పెంబేర్ సే లావణ్యం ఎన్ని పోగొట్టుకుంటుందండి అమ్మాయి. మొదటి నుంచి 7 పాసరాల దాకా చూస్తే ఇలందరు సంగే గాజుల్ని పోగొట్టుకుంది, మామై నరమే కాంతిని పోగొట్టుకుంది, ఇలందరు పీడే తన మహిమని, గౌరవాన్ని, గొప్పతనాన్ని పోగొట్టుకుంది, ఇలందరు అసలు స్వభావాన్ని పోగొట్టుకుంది, ఇలందరు తప్పే జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకుంది, తోట్రదుమయ్యే శరీరాన్ని పోగొట్టుకునే స్థితికి వచ్చి ఉంది. తండ్రి తన యొక్క కాంతిని
తన సర్వస్వాన్ని ఆవిడ పోగొట్టుకోవడం అంటే ఆయన లాగేసుకున్నాడు అని అర్థం అన్నమాట. అంత ఏమైనటువంటి రూపం. மெய்யமர்கள்நங்கழிந்தானுக்கு கையரவினனை பள்ளியனானுக்கு கையடு கால் செய்ய கண்ணபிரானுக்கு என் கையல் நிஜந்தருத்து தன்னுடைய இச்சாயே దేవేశం గోలనాదన్న దహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చరికమ శిరోయోగ్య పట్టారకోచ గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురితే శేషసింగం యతీంద్ర మారాదృద్యామునాద్యోమ మృది నిదలే రామ பத்மாட்சநாதாம் திருவருமால் சேனம் முதலி சட்டகோபன் நாகமன் செய்யப்பண்டார் மணக்காலம் சென்றாமாளவந்தார் ஒரு மாலாதனர் புரிகை பிரார் கம்பாம் பேதிராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணர் கம்முடைய நம்பிள்ளை இவர் ஏழழித்தர் கேயந்த மாதவர் அர்ப்பணாவர் இவர் அருளாளர் திருவடிகொன்றிய தேவ பெருமாள் கைப்பந்தருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னின்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுபிராமணிவாசனே ராமானுஜாரியதாச சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய புந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே శ్రీశైలేశదయాపాత్రం శ్రీభక్తాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మనవాళి తిరువాళ్మణి పిள்ளை మాధవ வாழ்வாழும் மனவாள மாமணி வாரியவன்மாரும் திருவாய்மதி பிள்ளை மன்னத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் சேருந்த சுமதிர்தேசிக பாத சேவா ప్రాక్తాకిల ద్రవిడవేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రితమాలదేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైవర్మహాభజే శ్రీమద్ వెంకట రంగార్య శిష్యం తచ్చిష్య సేవనం శ్రీలక్ష్మణార్యదిగురం తం శ్రీదేవి ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాస్